ناظرین، جماعت اسلامی نے لاہور میں اپنا میدان سجا لیا ہے. یہ میدان سجنے کے اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں، تعداد میں باتیں ہو رہی ہیں. جماعت اسلامی کو خصوصی طور پر لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس اجتماع کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے؟ اس اجتماع سے حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا؟ ان کا آگے ملک کی سیاست میں کیا کردار ہوگا؟ ان ساری باتوں پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار عالم چیمہ صاحب، جو کہ جماعت اسلامی کے اس اجتماع کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کی ایک ادھر ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ چیمہ صاحب، یہ آج منٹ مرر کی خبر ہے اور اس میں بہت بڑا فیڈ بیک چل رہا ہے کہ جی بتایا گیا ہے کہ جی اجتماع جو ہے اس کی جو جتنا ایکسپیکٹڈ انفلکس تھا جماعت کا یا جتنے انتظامات کیے گئے تھے اس سے کم ہو گئے ہیں. باقی کام آئے ہیں، اور اگر کام آئے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیے حسن صاحب، یہ جماعت اسلامی کی تاریخ جب سے 1941 سے یہ جماعت آ رہی ہے، تو اس میں یہ مختلف اجتماعات مختلف اوقات میں ہوتے آئے ہیں. یہ 25واں جماعت اسلامی کا اجتماع ہے. اس سے قبل مختلف شہروں میں، مطلب جب یونائٹڈ انڈو پاک تھا، انڈیا سب کانٹیننٹ تھا، تو اس وقت سے لے کر آج تک مختلف جگہوں میں، کراچی میں، مانچی کوٹ میں، پٹھان کوٹ میں، الہ آباد میں، لاہور میں، ادھر کے پی میں، مختلف جگہوں پہ اجتماع ہوتے ہیں. بیسیکلی جب کوئی نئے امیر آتے ہیں، چونکہ اپریل میں یہ چھٹے امیر کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا، اس کے بعد ایک امیر محسوس کرتے ہیں نئے جماعت اسلامی کے کہ اپنی پولیٹیکل جو پار ہے، مسلس ہیں، وہ شو کریں. ظاہر ہے ان کا یہ رائٹ ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا. تو اس سلسلے میں یہ انہوں نے جماعت اسلامی نے لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں کافی تیاریاں کر کے، انتظامات کر کے یہ اجتماع منعقد کیا. اب یہ آپ دیکھیں کہ حافظ صاحب کا یہ تیسرا میجر جو ہے وہ ایونٹ ہے جس پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے آئی پی پیز کے خلاف ایک آپ کو پتہ ہے مہم چلائی. وہ تھوڑی سی کنٹروورسیز کا شکار اس لیے ہو گئی کہ اس وقت جب گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تو بالکل اسی وقت گورنمنٹ نے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اسی دوران، مطلب ٹی وی پہ یہ خبر چل گئی کہ الیکٹریسٹی پرائسز تیز ہو گئی ہیں. تو وہ ایک قسم کا ڈنٹ تھا. پھر انہوں نے راولپنڈی میں دھرنا دیا تھا، 13-14 روز انہوں نے سٹ ان کیا. اس کے بعد پھر یہ بلوچستان کی موومنٹ چلی. مولانا ہدایت الرحمان ایک پاپولر فگر ہیں وہاں پہ، وہ ایک سٹ ان وہ لے کے آئے لانگ مارچ بلوچستان کے رائٹس کے لیے. لیکن ان کو پھر لاہور سے آگے نہیں جانے دیا گیا. یہاں سے کوئی ایگریمنٹ، وہاں سے کافی نہ کچھ، یعنی اندر سے جماعت اسلامی نے کچھ لوگوں نے فیل کیا کہ ہمیں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر اب یہ تیسرا جو ہے بینک کر رہے ہیں اس پہ، تیسری موومنٹ ہے ان کی، اور اس پہ ان کا تمام تر انحصار ہے. آپ کو پتا ہے کہ اوور دا ٹائم جماعت اسلامی کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت شرنک ہو گیا ہے. لیکن حافظ صاحب نے کراچی میں کافی ایکٹیویزم دکھایا اور کافی، یہی میرا سوال تھا. ان کا اسٹرانگ ہولڈ کراچی ہے جی، اور ادھر پہلے یہ بہت ایکٹیو تھے. اب جو کراچی کے امیر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہے، میڈیا ان کو بہت کوریج دیتا ہے اور وہ بہت ہر بات نہ کچھ کر رہے تھے. تو انہوں نے کراچی کو کیوں نہیں چنا، لاہور کو چنا ہے؟ اب یہ ایک بڑا ایک ان کا ایک پولیٹیکلی، مطلب ان کو چیلنج انہوں نے سمجھ کر اس چیز وینیو کا انتخاب کیا. کیونکہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ کے پی میں اور سندھ میں اور کراچی میں ان کا کچھ نہ کچھ مارجن ہے، کچھ پرسنٹ ووٹ ہیں، کچھ سپورٹ ہے. جبکہ پنجاب بالکل ایک جو ہے نا بیرن ہے جماعتیں. تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی موومنٹ مطلب کوئی کر سکیں اور بہتر انداز میں. لیکن سوری، ایک بات جو ہے اس سلسلے میں حسن صاحب وہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اسپیشل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے، وہ ہر مہینے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، ہر 7 دن بعد ایکسٹینڈ. ہاں، یہ جب سے وہ ٹی ایل پی کا ہوا تھا نا ان دنوں سے انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا اور جماعت کے لیے خصوصی فیور کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے ہم جو سنتے تھے کہ جماعت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بار کھلاڑی ہے،
तो ये जो देखें पंजाब हुकूमत की तरफ से एक इजाजत मिला, क्योंकि टीएलपी रिलेटेड है, ये जो 144 चल रहा है, अगर टीएलपी के लिए बिल्कुल नो और जीरो टॉलरेंस है, और भी किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नहीं, पीटीआई और टीएलपी खास करके, हाँ बाकी दो के लिए है, तो इसका मतलब है जमात अभी दूसरे कैंप में है। मतलब ये तासुब तो एक ऑटोमेटिकली एक नेचुरली डेवलप हो जाता है कि ये जी जाहिर है उनकी तरफ से, बड़े घर वालों की तरफ से इजाजत ना हो तो कौन यहाँ पे आए। अच्छा, तो कम तादाद की क्या वजह बताई जा रही है? मौसम है या कल तक बढ़ जाएगा? कल तक उम्मीद है, आज काफी लोग आ गए थे, कल तक उम्मीद है कुछ ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन कल जो इब्तिदा थी वो काफी मतलब मायूस कुन थी। उस वक्त इतने ज्यादा लोग नहीं थे जितने के एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। अच्छा, अगर कामयाब शो कर लेती है जमात, तो क्या लाहौर की बल्दियाती जो सियासत है इसमें इसका कोई किरदार होगा? पंजाब में कितना क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जाती तौर पर भी, और जमात के खुद जो बड़े बड़े लीडरान हैं, बल्कि ये तो इसका बरमला इजहार किया है हाफिज साहब ने कई दफा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में भी कहते हैं कि अभी तक मेरा ख्याल है कोई नजदीक ऐसे चांसेस नजर नहीं आ रहे कि जमात कोई अपना मतलब कोई दिखा सकेगी पॉलिटिकल, लेकिन एक उनको एडवांटेज जरूर है कि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन है, और उनका एक जो है वो एक इलेक्शन के जरिए एक मतलब प्रोसेस। पंजाब को फोकस करने की बजाय आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा था कि पंजाब जो कि बिल्कुल इधर से बाइक आउट हो चुके तो समझते हैं कि लाहौर के जलसे के जरिए, मेरा जाती ख्याल है कि अगर इनकी थोड़ी कोई कम बैक के चांसेस हैं या थोड़ा कोई वोट बैंक इंटैक्ट है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है, तो क्या ही बेहतर ना होता कि वो ये एपी में अपना इस्तेमाल लगाते, उधर को कुछ इजाजत और ये लेवल भी ना होता। हाँ, वहाँ पे ज्यादा लोग आ सकते थे, एक इनको ज्यादा पॉलिटिकल, लेकिन जाहिर है उन्होंने ये अप्रोच फोकस अब इनके फार्मर्स के जरिए, स्टूडेंट्स के जरिए, यूथ के जरिए, अब एक बनो काबिल भी इनका इनिशिएटिव चल रहा है, तो वो पंजाब के मुख्तलिफ इजला को फोकस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल उनकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ये है कि पंजाब में कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना को 5-10 हजार इस तरह वाली वो तो नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ और इमरान खान मिला के यूथ को वो करें और सब टेक्नोलॉजी और लैपटॉप का वो। हाँ बिल्कुल, इसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं वो, जिसके मतलब जो बेसिक है बुनियादी तौर पर हाफिज साहब मेरा ख्याल है पीटीआई को करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ बंदगी भी और इमरान खान। हाँ, लेकिन वो अभी फिलहाल नजर नहीं आता क्योंकि उनको अभी पीटीआई बिल्कुल। अच्छा, तो एक और मेरे जहन में ख्याल आ कि या तो ये केपी से बिल्कुल मायूस हो गए हैं कि भाई उधर अब पीटीआई है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने बलोचिस्तान का रोक दिया कि भाई ये पीटीआई जो है ना ये खा गई है खैबर पख्तूनख्वा, तो क्यों ना हम बलोचिस्तान निकले या पंजाब निकले, तो ये बिल्कुल उधर से शायद मायूस हो के इधर आ गए लाहौर में। बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि पीटीआई ने तमाम को हकीकत तो ये है कि सब कोई डंट डाला और बुरी तरह डाला, और उसका वोट बैंक ऐसे है इंटैक्ट अभी तक, उसको मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, कोई सिलसिला नहीं बनता, वो कोई मतलब उनको ऊपर ले जाकर फ्लॉप नहीं किया जा सकता, तो उनका वोट बैंक बिल्कुल ऐसे कोई चांसेस बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, शायद हम जमात इस्लामी को फिर इतना ग्रेस मार्क दे देते हैं, जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि वो पहला दिन है और थोड़ा दूर से लोग आ रहे हैं, तो आज इज्तिमा का दूसरा दिन है और संडे को इसने कंक्लूड होना है, तो संडे की प्रोसीडिंग देखने के बाद फिर हम मंडे को इस जमात इस्लामी के प्रोग्राम पे दोबारा गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि इस प्रोग्राम से जमात इस्लामी ने क्या कुछ पाया है और क्या कुछ पाने की उम्मीद है। हम खोने की बात फिलहाल नहीं करते क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, तो ऐसे में इस तरह की भी सियासी सरगर्मियाँ अगर हो रही हैं, चाहे उसको जितना आप लेबल कर दें, बैंड कर दें, लेकिन कुछ न कुछ सियासत चलती रहनी चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।